Welcome to our application of chemistry YouTube channel. আজকের প্রেজেন্টেশনটি তৈরি করা হয়েছে বেসিক্যালি কিটো ডায়েট ফর্মুলা নিয়ে। এন্ড কিটো ডায়েট বলতে আমরা কি বুঝি, আর এখানে কি কেমিস্ট্রি আছে তা নিয়ে আজকের এই প্রেজেন্টেশনটি তৈরি করা হয়েছে। তাহলে শুরু করা যাক আজকের প্রেজেন্টেশন, কেমিস্ট্রি অফ কিটো ডায়েট ফর্মুলা। কিটো ডায়েটের কিটো শব্দটি কোথা থেকে এসেছে? তাহলে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে কেমিস্ট্রি অফ কিটোন, কিটোন থেকে এসেছে কিটো ডায়েট। Ketone, any of a class of organic compounds characterized by the presence of a carbonyl group in which the carbon atom is covalently bonded to an oxygen atom. তাহলে এটা হচ্ছে অ্যালকেন, অ্যালকেন থেকে হবে সেকেন্ডারি অ্যালকোহল, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল অক্সিডেশন হবে কিটোন। CO means carbonyl group. Ketone compounds have important physiological properties. কিটো ডায়েট ফর্মুলা বলতে আমরা কি বুঝি? কিটো ডায়েট একটি পিরামিড আছে। যেমন কিটো ডায়েটের প্রথম আমাদের টার্গেট থাকবে যে কার্বোহাইড্রেটকে লেস করা এবং ফ্যাটকে বাড়ানো। তাহলে কার্বোহাইড্রেটকে যে লেস করতে চাই আমাদের কি কি খাওয়া বন্ধ করতে হবে? যেমন ব্রেড, সুগার, মিল্ক, রাইস, কর্ন, বিনস, পটেটোস। The keto diet is all about cutting carbs or carbohydrate and eating more fat. Here's what the daily breakdown of carbs, protein and fat looks like. 5% of calories from carbohydrates, including low-carb, non-starchy vegetables and small amounts of leafy greens. The keto diet excludes carb-rich foods like grains, beans, fruits, and starchy vegetables. 20% of calories from protein such as meat, eggs, and cheese. 75% calories from fat such as oils, unprocessed nuts, butter, avocado. তাহলে আমাদেরকে এই কিটো ডায়েট ফর্মুলার মেইন টার্গেট থাকবে হচ্ছে ফ্যাটের পরিমাণ বাড়াতে হবে। Types of ketones in body. Ketones are chemicals that the body creates when it breaks down fat to use for energy. তাহলে লিপিডস এন্ড ফ্যাটস থেকে তৈরি হবে কি কিটোন। অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রথমে তৈরি হবে। CO কার্বনিক গ্রুপ কিটোন। এই অ্যাসিটিক অ্যাসিড হচ্ছে ফার্স্ট কিটোন বডি প্রডিউস created from the breakdown of fatty acid. অ্যাসিটিক অ্যাসিড থেকে তৈরি হয় বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারিক অ্যাসিড, যা হচ্ছে আওয়ার মোস্ট প্রিভ্যালেন্ট কিটোন বডি বিটা হাইড্রোক্সি বিউটাইরেট। আবার তৈরি হবে কি অ্যাসিটন। এই অ্যাসিটন হচ্ছে excreted in urine and volatilized in breath। তাহলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারিক অ্যাসিড। আর বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারিক অ্যাসিড কি করবে? আমাদের এনার্জি গেইন করবে। কখন? The body does this when it does not have enough insulin to use glucose, the body's normal source of energy. When ketones build up in the blood, they make it more acidic. Ketone bodies are one of the products of fat burning in the body. When there is not enough insulin, your body is unable to use sugar for energy, and your body breaks down its own fat and protein. When fat is used, ketone bodies and acid appear in your urine and blood. And ketogenesis and ketolysis বলতে আমরা কি বুঝি? তা প্রথমে আমরা জানি ketogenesisটা কি। Ketone bodies are formed in the liver from acetyl coenzyme or CoA acetoacetyl-CoA in a process called ketogenesis. তাহলে কি হচ্ছে ketogenesis-এ? ফ্যাটি অ্যাসিডটা বিটা অক্সিডেশন হয়ে অ্যাসিটাইল কোয়ে হচ্ছে এবং অ্যাসিটোঅ্যাসিটাইল কোয়ে হচ্ছে, হাইড্রোক্সি মিথাইল গ্লুটারাইল কোয়ে হচ্ছে, সেখান থেকে কনভার্ট হচ্ছে অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট কিটোন। অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট থেকে হবে কি হাইড্রোক্সি বিউটারেট, যা কিটোন বডি নামে পরিচিত। কিটোন বডিজ আর এক্সপোর্টেড ফ্রম দ্য লিভার টু আদার টিস্যুস সাচ এস ব্রেন. While it is especially important when there is a shortage of glucose as a source of energy. The beta hydroxy যে বিউটারেট তৈরি হচ্ছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফর এনার্জি গেইন ইন ব্রেন।
Beta hydroxybutyrate is a chemical that is used as energy by some cells of the body when sugar levels are low. Beta hydroxybutyrate seems to help nerves and the brain to work better. Beta hydroxybutyrate might be used as energy by muscles in the body to improve exercise ability. এখন জানতে হবে যে কিটোজেনেসিসের মাধ্যমে হলো কিটোন তৈরি হচ্ছে, আবার একইভাবে কিটোন যখন লাইসিস হবে ভেঙে যাবে তখন কি হবে? Ketolysis consists of peripheral utilization of ketone bodies. The ketolysis কি হচ্ছে? হাইড্রোক্সিবিউটারেট আবার কনভার্ট হয়ে যাবে অ্যাসিড অ্যাসিটেট, সেখান থেকে হয়েছে কি SCOT মিন্স সাকসিনাইল কোয়ে ট্রান্সফারেন্সের মাধ্যমে হয়ে যাবে অ্যাসিটো অ্যাসিটাইল কোয়ে এবং বিটা কিটোথায়োলাইসিস মাধ্যমে হয়ে যাবে অ্যাসিটাইল কোয়ে। তাহলে কিটোলাইসিসের মাধ্যমে অ্যাসিড কোয়ে তৈরি হয়ে ওয়েভ সাইকেলের মাধ্যমে পেরিফেরাল মানে আমাদের মাসেলে এনার্জি গেইন করবে। তাহলে কিটোজেনেসিসের মাধ্যমে প্রথমে আমরা বলতে পারি যে হাইড্রোক্সিবিউটারেট আমাদের ব্রেইনে এনার্জি গেইন করবে, একইভাবে হাইড্রোক্সিবিউটারেট কিটোলাইসিসের মাধ্যমে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হয়ে কেপ সাইকেলের মাধ্যমে আমাদের পেরিফেরাল টিস্যুতে এনার্জি গেইন করবে। The idea behind the diet. Carbs are the main source of fuel for your body and brain. On the keto diet, however, carbs are severely restricted to force the body to find fuel elsewhere. It does that by breaking down fat into compounds called ketones. Your protein balance is very important. Too much protein can stop ketosis, but too little will make you lose lean muscle mass. তার মানে প্রোটিন যদি বেড়ে যায় তাহলে আমার কিটোসিস স্টপ হয়ে যাবে, তাহলে আমার কিটোনটা জেনারেট হবে না এবং আমাদের ব্রেন এবং মাসেলে এনার্জি গেইন হবে না। তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ফ্যাটের পরিমাণটা বাড়াতে হবে ফর কিটো ডায়েট। আর কিটো ডায়েটে কিছু প্রোস এন্ড কনস আছে, প্রত্যেকটা জিনিসের সুবিধা এবং অসুবিধা আছে। 3 pros. Many people do lose weight and some studies find that people feel less hungry while in ketosis. তাহলে কিটো ডায়েটের যদি নেওয়া হয় বা আমরা যদি কিটো ডায়েট ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি হবে, আমাদের ওয়েটটা লস হবে এবং প্রত্যেক বডি সব স্লিম হবে এবং আমাদের যে হাংরি যে ক্ষুধাটা কমে যাবে কিটোসিসের জন্য। Some research suggests potential benefits for controlling blood sugar, improving insulin sensitivity. The blood sugar কেও কন্ট্রোল করবে, এটা আমার একটা বেনিফিট। The diet cuts out nearly all processed foods, which is always good thing. 3 cons. কি কি অসুবিধা আছে? Giving up whole grains, beans, fruits and many veggies can cause nutrient deficiencies and constipation. যদি আমি গ্রেন, বিনস এর ফ্রুট যদি আমি কার্বোহাইড্রেটকে অ্যাভয়েড করার জন্য যদি অফ করে দিই তাহলে আমাদের কিছু ভিটামিন মিনারেলের অভাব হবে। ভিটামিন বলতে ভিটামিন কে, এ, বি, সি, ডি অভাব হতে পারে, এসব নিউট্রিয়েন্ট ডিফিসিয়েন্সি হতে পারে, এটা হলো আমার একটা অসুবিধা। কমন শর্ট টার্ম সাইড এফেক্টস ইনক্লুড ফ্যাটিক, হেডেক, ব্রেন ফগ, আপসেট স্টমাক, কিটো ফ্লু হতে পারে। লং টার্ম হেলথ রিস্ক ইনক্লুড কিডনি স্টোনস, অস্টিওপরোসিস এন্ড লিভার ডিজিজ। Many people have trouble sticking with such a restricted diet. For others, its rigid nature can lead to obsessive and disorder eating. এখন আমাদেরকে জানতে হবে যে এসডিএল এবং এলডিএল কোলেস্টেরল বলতে কি বুঝি। আমরা কিটো ডায়েটের মাধ্যমে যে ফ্যাট গ্রহণ করছি সেই ফ্যাটের যে কোলেস্টেরল আছে সেই কোলেস্টেরলে কিছু ভালো আছে কিছু খারাপ আছে। এসডিএল মিন্স হাই ডেন্সিটি লিপোপ্রোটিন, যা হচ্ছে স্যাচুরেটেড ফ্যাটস কি করবে, স্যাচুরেটেড ফ্যাট রেজ এসডিএল কোলেস্টেরল, and LDL হচ্ছে low density lipoprotein cholesterol level which may increase the risk of cardiovascular disease, trans fat, unsaturated fat. এখন এসডিএল স্যাচুরেটেড ফ্যাট বলতে আমরা কি বুঝি, এখানে কেমিস্ট্রি আছে, যেমন স্টিয়ারিক অ্যাসিড ফাউন্ড ইন বাটার, যেমন কিটো ডায়েটের একটি ফুড হচ্ছে বাটার, খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাট, সেটা স্যাচুরেট খুবই ভালো। যেমন এখানে কার্বন একটা চেইন আছে এবং হাইড্রোজেন একটা ইউনিফর্মিটি আছে এবং এখানে কোনো নো ডাবল বন্ড, অনলি কোভ্যালেন্ট বন্ড, স্ট্রং বন্ড, তাহলে এটা রিঅ্যাকশনে যাবে না এবং এটা বডির জন্য ভালো। এখন আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট আবার দুই রকম, একটা আছে হলো সিস ডাবল বন্ড, একটা ট্রান্স ডাবল বন্ড। সিস ডাবল বন্ডে
হাইড্রোজেনগুলো সব ইউনিফর্ম থাকবে, যা হচ্ছে লিনোলিক অ্যাসিড বলে, ফাউন্ড ইন ভেজিটেবল অয়েল। আর যখন কোনো একটি ফ্যাটকে প্রসেস করা হয়, যেমন ফাউন্ড ইন সাম মার্গারিন, সেখানে ট্রান্স ডাবল বন্ড তৈরি হয়। এখন সিস ডাবল বন্ডটা ভালো এবং ট্রান্স ডাবল বন্ডটা খারাপ কেন? কারণ হচ্ছে হলো সিস ডাবল বন্ড ক্যারেক্টারাইজ আনস্যাচুরেট ফ্যাটি অ্যাসিড হচ্ছে হলো আনপ্রসেস ফ্যাট। এখানে হাইড্রোজেন আছে ইউনিফর্ম অবস্থায়, আর কার্বন ডাবল বন্ড মানে আছে একটা হলো সিগমা বন্ড, একটা হলো পাই বন্ড। আমরা জানি পাই বন্ড উইক, এখানে অন্য কোনো সাবস্টেন্সের সাথে রিঅ্যাকশন যেতে পারছে না, কারণ এখানে স্টেরিক একটা হিন্ড্রেন্স হবে। আর যদি ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিডের ক্ষেত্রে যেটা প্রসেস করা হয়, সেখানে আমাদের হাইড্রোজেনটা চেঞ্জ হয়ে যায়। এটাকে বলে ট্রান্স, একদিকে থাকবে হাইড্রোজেন কার্বনে, আরেকটা কার্বনে হাইড্রোজেন থাকবে অন্যদিকে থাকবে। তো এখানে যে ডাবল বন্ডের সিগমা পাই বন্ড আছে, এখানে ভেঙে কোনো সাবস্টেন্স এখানে সে রিয়াকশন যেতে পারে। তো এটা হলো ব্যাড ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড। এখন এসডিএল আর এলডিএল যদি আমাদের ব্লাড ভেসে বেড়ে যায়, তাহলে কি হবে? ডিফারেন্স বিটুইন এসডিএল অ্যান্ড এলডিএল কোলেস্টেরল। যদি আমরা ধরি এটাকে আর্টারি ওয়াল, এটা হলো আমার আনরেস্ট্রিক্টেড ব্লাড ফ্লো। এসডিএল হাই ডেন্সিটি লিপোপ্রোটিন। প্রথমে বুঝতে হবে যে এসডিএল হচ্ছে হলো হাই ডেন্সিটি, মানে হচ্ছে হলো ওয়েট হবে বেশি, যার ফলে ওয়েট জিনিস খুব সহজেই তার ফ্লো প্রপার্টি খুবই ভালো হবে, এবং এই এসডিএল কি হবে? টু লিভার ফর রিমুভাল ফ্রম দ্য বডি। আর রেস্ট্রিক্টেড ব্লাড ফ্লো, এলডিএল হচ্ছে হলো লো ডেন্সিটি, হালকা। যদি ট্রান্স আনস্যাচুরেট ফ্যাট হয়, তাহলে কি হবে? আমাদের এই আর্টারি ওয়ালে কোনো কারণে, বিভিন্ন কারণে রিয়াকশন করে স্টিকি হয়ে, মানে আস্তে আস্তে আটকে যাবে, যার ফলে এই ব্লাড ভেসেলটা ন্যারো হয়ে যাবে। এই ন্যারো হওয়ার জন্য আমাদের অনেক প্রবলেম হবে। হার্ট ডিজিজ হতে পারে, স্ট্রোক করতে পারে, ব্লাড প্রেশার বেড়ে যেতে পারে। যদি আমরা এক্সাম্পল হিসাবে বলতে পারি যে, যখন কোনো একটা পানিকে যখন ট্রান্সফার করা হয়, যদি কোনো কারণে তা পাম্পে কোনো অবস্ট্যাকল থাকে, তাহলে সেই পাম্পের কি হবে? ব্যাক প্রেশার দিবে এবং পাম্পের মোটরটি নষ্ট হয়ে যাবে। একইভাবে আমাদের বডিতে যে হার্ট আছে, হার্টের মেইন কাজ হচ্ছে হলো পাম্পিং করা ব্লাড। তার মানে এই পাম্পিং এর মাধ্যমে আমাদের ফুল বডিতে ব্লাড সার্কুলেশন হচ্ছে। যদি এখন এই ব্লাড ভেসেল ন্যারো হয়ে যায়, তাহলে আমাদের যখন পাম্প করবে হার্ট ব্লাডটাকে, তখন তার প্রেশারটা বেড়ে যাবে এবং তার ব্যাক প্রেশারের মাধ্যমে হার্টের উপর এফেক্ট হবে, এবং হার্টে ডিজিজ হতে পারে, এবং হার্টে আমার ব্লকও হতে পারে। এই ব্লাড প্রেশার বাড়ার কারণে আমাদের কিডনিতে প্রবলেম হতে পারে, লিভারে প্রবলেম হতে পারে, স্ট্রোক করতে পারে, হার্ট ডিজিজ হতে পারে। তো অবশ্যই আমাদেরকে এলডিএল এই ফ্যাটকে কাট অফ করতে হবে, এবং এইচডিএল এর পরিমাণ বাড়াতে হবে কিটো ডায়েট ফর্মুলার মাধ্যমে। এখন এই কিটো ডায়েট ফর্মুলার জন্য আমাদের কি কি অ্যাভয়েড করতে হবে? ডোন্ট ডু দিস। Don't follow the keto diet if you have a history of pancreatic disease, liver conditions, thyroid problems, eating disorders, or gallbladder disease. Avoid eating fast food as much as possible. Avoid trans fats. যেমন আগের স্লাইডে আমি বলেছি, এই ট্রান্স ফ্যাট হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষতিকর। তো অবশ্যই avoid trans fats. Avoid any processed food listed as low fat. Don't overeat. Don't stress about calories. Don't follow the keto diet if your doctor has advised you against. তাহলে কিটো ডায়েট ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করার জন্য আমাদেরকে অনেক কিছু কন্ট্রোল করতে হবে। যদি আমরা ঠিকমতো কন্ট্রোল করতে পারি, তাহলে এই কিটো ডায়েট এই ফর্মুলাকে আমরা প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারবো, এবং আমাদের যে বডিতে এবং ব্রেনে এবং যে মাসেলে এনার্জি গেইন করবে, অ্যাবসেন্স অফ গ্লুকোজ। তাই কিটো ডায়েটের মেইন ফর্মুলা হচ্ছে ফ্যাটের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে এবং কার্বোহাইড্রেট লেস করতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে এই প্রেজেন্টেশনটি দেখার জন্য। Thank you for your time with the application of chemistry YouTube channel. Please subscribe to our channel.